Hello, dear students. In this session, let's know about local government, that is panchayat system. Introduction. A democratic is the one which seeks to involve all the people, including those at the local level, in the administration of local areas. This administration at the local level by the local representatives is known as the local government. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜನರ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. This administration at the local level by the local representatives is known as the local government. It is often referred to as decentralization of power or grassroots democracy. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. In modern states, there is a great necessity to reduce the burden of central and the state governments. So local governments are usually established to make democracy more effective. ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅನುಭವ ಪಡೆದವರು ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಈ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. Now let us know the definition and meaning of local self-government. Definition given by the Encyclopedia Britannica. The local government means authority to determine and hold executive measures within a restricted. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವೆಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದಿನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದು? ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. See, local governments are composed of representatives elected by the people of that area. It is the government of local bodies. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಾರಿದ್ದರು ಅವರು ಅದೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಡಳಿತವನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, ನಗರಸಭೆ ಇದೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೆ. ಪಂಚಾಯತ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, municipality, corporations. So you know that these local self governments are usually subordinate to the central and the state government. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. In this, let us understand like how this local government established in India and how they started to work and what are the committees that helped to establish local government in India. So the first committee we have is Balwant Rai Mehta Committee 1957. So after independence, the idea of local self-government was incorporated into directive principles of state policy. So as a result, Article 40 stated as follow: the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers as may be necessary to enable them to function as the units of self-governments. So in order to implement this article, the central government then decided to appoint Balwant Rai Mehta Committee in 1957, entrusting it with the responsibility of laying down some uniformity in its implementation. So this committee recommended the establishment. That means this committee recommended the establishment of self-governments at 3 levels: village, block and district levels. ಈಗ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. DPSPಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 40ನೇ ವಿಧಿಯು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಸ್ವಯಮಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಿಧಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 1957ರಲ್ಲಿ ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತನ್ನ ಸೂಕ್ತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿತು. ಆನಂತರ ಈ ಸಮಿತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಹಂತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಈ 3 ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಇದರಿಂದ 3 ಹಂತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್. They are as follow: types of local governments, village panchayat at the village level, panchayat samiti at the block level, and Jilla Parishad at the district level. So the recommendations of this committee were implemented by many states. The first state government to have implemented this recommendation was the Rajasthan on October 2nd, 1958, and next the R government, that is Karnataka government, executed them in the 1959. Next we have Ashok Mehta Committee. See, Ashok Mehta Committee appointed because the above committee's recommendations were partially adopted. The Janata Party, which came to power in 1977 at the center appointed a committee under the chairmanship of Ashok Mehta in order to revive the local self-government. The committee submitted its report in 1978 with innumerable recommendations. So some of them are as follow: decentralization of power, tax imposing power to panchayat institutions, participation of political parties in panchayat system, protection of weaker sections. ಸೊ ಈ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 40ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿಯ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಲು 1977ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ 1978ರಂದು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, 2 ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ, ಪಂಚಾಯತ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ recommendations of Ashok Mehta committees. So it was the West Bengal government took the initiative in 1978 to establish local self-government as per the recommendations of the Ashok Mehta committee. Thus, under Ashok Mehta committee, this Panchayat Raj become a political institution. So ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1978ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಿತು? ಸೊ ವೆನ್ this institutions, local self institution, got constitutional sanction. So it was then due to the failure of the two committees means Balwantrai Mehta committee and Ashok Mehta committees, they were failed in achieving the desired results. So the government of Rajiv Gandhi set up a committee under the chairmanship of Dr. L.M. Shingvi in 1986. So this committee recommended that these institutions should be given a constitutional status. ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ L.M. ಶಿಂಗ್ವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಮಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು
ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ದ 64th 65th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೂವ್ಡ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೋಕಸಭಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಸಮಿತಿಗಳ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬಲವಂತ್ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರಲು ವಿಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ವಿಫಲವಾಗ್ತಿರುವುದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದಂತೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ 1986 ಡಾಕ್ಟರ್ LM ಶಿಂಗ್ವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 64 ಮತ್ತು 65ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹುಮತ ದೊರೆಯದೆ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ PV ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ took up the matter once again with the same motive. Hence the 72nd Amendment Bill became 73rd Amendment Act, and was 73rd and 74th Act was placed in the Part 9th of the Constitution. This provides the establishment of local self-government at 3 levels: village level, district panchayat at the district level, and the intermediate panchayat which stands between the village and the district level in the state which have the population of more than 2 lakh. ಅನಂತರ PV ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ರವರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಫಲವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ PV ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 73 ಮತ್ತು 74 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದನ್ನು ಭಾಗ 9ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ 74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಮಟ್ಟ ಈ 3 ಸ್ತರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಯಮಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸೊ 74th Amendment include 9th A, which deals with the urban local self-government. This is effective since 1993 and provides for the local self-government at various level. ಸೊ 74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಭಾಗ 9A ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಗರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಈ 2 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು 1993ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ 73rd, that means it is the 73rd and 74th Amendment which speaks about local self-government and also speaks about urban self-government. First let's understand about 73rd Amendment, that is local self-government in rural area. Since the passage of 73rd and 74th Amendment of the Indian Constitution, the following 3-tier rural local self-government system have been adopted. So they are as follow: Gram Panchayat, Taluk Panchayat and Jilla Panchayat. First, let's know about Grama Panchayat. See, Gram Panchayat, as per the Gram Panchayat Act of 1993, Gram Panchayat is the primary of the 3-tier system. A village or group of village having a population of not less than 5,000 but more than 7,000 is called the village panchayat. It is the assistant commissioner who declares an area as Gram Panchayat. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು 3 ಸ್ತರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5,000ದಿಂದ 7,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಗಳ
ಸಮುದಾಯಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಚನೆಯಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2500ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಇದರ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1 representative for every 400 of the population. Seats have been reserved for SC and STs in the proportion to their population. 1/3 of the seats are also reserved for the backward classes and 1/3 for the women's. Seats reserved in different constituencies in the panchayat area are allotted on the basis of rotation. All the members are directly elected. ಈಗ ಇದರ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 400 ಜನರಿಗೆ ಓರ್ವ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯನಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 1/3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನು 1/3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ಆಗಾಗ ಸರದಿಯಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಏರಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಲೀಫ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಡೈರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ರಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈನರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಡರ್, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ, ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೌದೆ ಮತ್ತು ಮೇವು. ದ ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್, ಮನೆ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ there are 25 powers and functions of the ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಓಕೆ, ಫಿನಾನ್ಸಸ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ದಂಡ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿಧಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಆದಾಯಗಳು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್, ಸಾಲದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. Next one, we have standing committee. We have 5 standing committees to look after the functions of Gram Panchayat. They are committees on productivity, Utpadana Samiti, committees on social justice, Samajika Nyaya Samiti, committees on service, Seva Samiti, committees on education and health, Sikshana ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ, committees on agriculture and industry, Krishi ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿ. So these are the 5 standing committees to look after the functions of Grama Panchayat. Okay, so we have here in these committees we have secretary being the administrative officer of Gram Panchayat. They can appoint the necessary staff for the administration of Gram Panchayat with the consent of Chief Executive Officer.
Next, we have Taluk Panchayat. So let us look at the organization of Taluk Panchayat. See, this Taluk Panchayat is the middle tier in the Panchayat system. That means at the lower we have mm, uh, Gram Panchayat, and at the middle we have this one, Taluk Panchayat. So, as per the 1993 Act, at least one member shall be elected for the population of 10,000 people. So, the Taluk Panchayat, the Taluk Panchayat organization. So, the Taluk Panchayat includes elected members of Taluk Panchayat, Lok Sabha and Rajya Sabha members representing the Taluk, Vidhana Sabha and Vidhana Parishad members in the Taluk. ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10,000ಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಎರಡು ಆ ತಾಲೂಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋ: SCs ಅವರಿಗೆ 15%, STs ಅವರಿಗೆ 3%, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1/3, ವುಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ 1/3. Now we have finance. See, following are the sources of revenue of the Taluk Panchayats. The first one, funds transferred from central reserved funds. ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯಿಂದ ದೊರೆತ ಹಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ. The third one, income obtained through rent and sale of ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ earned on loan, ಸಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ. We also have in this, like Gram Panchayat, in this also we have committees, standing committees. They are General Committee, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಿತಿ, ಕಮಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. The first one, preparation of annual budget of the taluk and its submission within the prescribed time to the ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, implementation of the work assigned to it by the government or ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್. ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜಾರಿ. ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜಾರಿ. The third one, submission of the plans regarding the schemes entrusted to it by the government or ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಹಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ತಯಾರಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಹಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ. ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರಿಂಗ್, ಪೊಲ್ಯೂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್, ವಾಟರ್ವೇಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಏನು ಮಾಡುವ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
The eighth one, promotion of libraries, cooperative activities, and electrification. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಹಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ, ರೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. BPL APL ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's move on to the Jilla Panchayat. See, Jilla Panchayat, as per the Panchayat Raj Act in 1993, there shall be a Jilla Panchayat at the district level. So in district level we have Jilla Panchayat. The number being determined by the population of the district. One representative is to be elected for a population of 40,000, but this ratio varies. For example, in South Canara, the ratio we have given 1:30,000. It is 1:18,000 in Chikmagalur and Kodagu. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1993 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಓರ್ವನಂತೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, the first one, your Jilla Panchayat organization includes elected members of Jilla Panchayat, Lok Sabha and Rajya Sabha members elected from the district, members of Legislative Assembly and Legislative Council representing from the district, and Taluk Panchayat President. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿನಾನ್ಸ್. Following are the sources of revenue of the Jilla Panchayat. The first one, the amount transferred from the consolidated fund of the state government. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಹಣದ ಮೊತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, loans, grants and contributions made by the government. ಸಾಲ, ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಶುಲ್ಕ. ಇನ್ಕಮ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಿಂದ ದೊರೆತ ಹಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, such other income as the Jilla Panchayat receives and earns on loans and security deposits. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಆದಾಯ. These are the sources of revenue of the Jilla Panchayat. Next we have committees like Grama Panchayat and Taluk Panchayat. Jilla Panchayat has also got some of the committees. There are totally 5 committees. The first one, General Standing Committee, that is ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಮಿಟೀಸ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿ. Now just directly move on to understand the functions of Jilla Panchayat. So the general function is, general functions of the Jilla Panchayat include overall supervision, coordination and integration of development schemes. These functions also include the preparation of the plan for the development of the district. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ there are more points. You can read it for your exams. So these are the powers and functions of organization and also powers and functions of Gram Panchayat, Taluk Panchayat and Jilla Panchayat. I hope you all understood. If you have got any doubts, you can ask me anytime. Thank you dear students for listening.